डी डी ट्रिपल बी पंजाबी का पेपर जो पहला पार्ट 1 तो लैके 20 क्वेश्चन पहली वीडियो विच कर ले सी। अगे देखांगे। लास्ट क्वेश्चन आपने कराया सी निम दे पत्ते रचना का ਸਾਹਿਤਕ रूप की है। जो निम दे पत्ते है रेखा चित्र है बलवंत गार्गी जी का। उस तो अगे गुरु नानक देव जी द्वारा रचित बाणी केड़ी है। माज दी वार किस्सा पूरन भगत किस दी साहकार रचना है। कादरयार दी। किस्साकार किस्से दे किस भाग विच अपने ईष्ट प्रति वंदना करता है। मंगलाचरण विच कीती जाती है। किस्सा शब्द किस भाषा तो पंजाबी विच आया। अरबी भाषा तो। भगत रविदास जी द्वारा रचित शब्द केड़ा है। इन्हां विचों बेगमपुरा शहर को नाओ भगत रविदास जी की रची जो शब्द रचना है। हीर वारिस विच किस छंद की वरतों की गई है। बैंत छंद की। किस विद्वान ने नाथ जोगियां दे साहित नूं सब तो पहला पंजाबी साहित्य विच स्थान दिता। तो वो सी डॉक्टर मोहन सिंह दीवाना। अमृता प्रीतम दे किस काव्य संग्रह नूं ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलिया। कागज ते कैनवस। चंडी दी वार दा मूल स्रोत की है। मारकंडे पुराण है। चंडी दी वार ते वीडियो भी अपने चैनल ते है। जो गुरु गोबिंद सिंह जी की महान रचना चंडी दी वार है वो अपने चैनल ते वीडियो है देख लेना। आधुनिक पंजाबी कविता का जन्म किस सदी विच होया। जो आधुनिक पंजाबी कविता है 20वीं सदी विच इसका जन्म होया। श्री आद ग्रंथ बीड़ संकलन किस स्थान ते किया गया। राम सरोवर दे किनारे। अब्बल अल्लाह नूर पाया शब्द दे करता कौन हन। भगत कबीर जी। जो प्रसिद्ध कवियां दी सूफी कवि भगत कवि होए हन इन्हां दी जो प्रसिद्ध जो लाइनां हन तुक्कां हन उन्हां बारे भी प्ले लिस्ट विच अलग तो प्ले लिस्ट बनी हुई है। जाके चैनल ते विजिट करना। श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच भगत नामदेव जी द्वारा रचित शब्दां की गिनती कितनी है। 61 शब्द गुरु ग्रंथ साहिब दर्ज हैं भगत नामदेव जी दे। इन्हां विचों केड़ी वार पीर मुहम्मद द्वारा रचित है। चट्ठियां दी वार। खुले मैदान काव्य संग्रह किस छंद का प्रयोग होया है। सैलानी छंद का। अब्बल हमद खुदा दा विरज कीजै इश्क किता सु जग दा मूल मियाँ। 17 किस किस्साकार दियां हन। वारिश शाह दियां हन। ये प्रसिद्ध 17 पूछियां जांदियां हन। इस वास्ते मैं अलग प्ले लिस्ट बनाई है एक जो मुख सारे कवियां दियां 17 हन ओहदे वास्ते। नाथ जोगियां दा समा की सी। 8वीं तो 10वीं। नाथ जोगियां दा समा 8वीं तो 10वीं सदी सी। गोरख हटड़ी कित्थे स्थित है। पेशावर विच। महाबली रणजीत सिंह होया पैदा नाल जोर मुल खिलाया गया। काव्य 17 किस कवि दियां हन। ये शाह मुहम्मद। जलंधर नाथ किस दे समकाली सी। मच्छंदर नाथ दे। पंजाबी पूर्वी पंजाबी विच बोलियां जाण वालियां पंजाबी भाषावां दियां उप भाषावां दा क्रम चुनो। माझी दुआबी मलवई अते पुआधी। पूर्वी पंजाब विच जो उप भाषावां हन ये हन। पंजाबी भाषा नाल गुरमुखी दा साथ कितना पुराना है। 500 साल तो वध। 500 साल तो भी वध गुरमुखी दा पंजाबी नाल साथ है।
ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਲਿਪੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹੈ? ਬ੍ਰਹਮੀ ਲਿਪੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ। ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ? ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮਾਝੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਸੁਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵੀ ਜਗਤਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ? ਜੁਗਨੂ ਦੀਵਾ ਤੇ ਦਰਿਆ, ਚਨੋਕਰੀ ਸ਼ਾਮ ਤੇ ਦੁੱਧ ਪੱਥਰੀ ਇਹ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੱਥਰ ਗੀਟੇ ਨਹੀਂ। ਸੰਝ ਸਾਂਝ ਤ੍ਰਿਕਾਲਾਂ ਆਥਣ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਵਰਗ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ? ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਹਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ। ਮਲਵਈ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਵਾਵਾ ਧੁਨੀ ਨੂੰ ਬੱਬੇ ਧੁਨੀ ਵਜੋਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੋਰ ਕਿਸ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਦੁਆਬੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਆਰੰਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 11ਵੀਂ ਸਦੀ ਈਸਵੀ ਤੋਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਆਰੰਭ 11ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਅਗੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੁਵੇਲਾ, ਅਨਪੜ੍ਹ, ਖੁਸ਼ਾਮਦ, ਨਿਰ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਨ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰ, ਪਰ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਵਿੱਚ ਅਗੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਝਿੜਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ। ਝਿੜਕ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਦਿਲਾਸਾ। ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਤੋਂ ਬਣੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ। ਕਿਹੜਾ ਅਗੇਤਰ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਸਰੋਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਸਰੋਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੀਰ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਵਿਚਲੇ ਪੈਰ ਲਿਪਾਂਕ ਦਾ ਸਹੀ ਕ੍ਰਮ ਹੈ ਹਾਹਾ ਰਾਰਾ ਬਾਵਾ। ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ? 1919 ਤੋਂ 2005 ਤੱਕ। ਸਹਾਇਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਿਪੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸ਼ਿਹਾਰੀ, ਮੁਕਤਾ ਅਤੇ ਔਂਕੜ ਨਾਲ। ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਦੁਆਰਾ ਰਚਿਤ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹਰਫ। ਲੋਕ ਕਥਾ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਿਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ? ਅਵਤਾਰ ਪਾਸ਼ ਦੀ। ਮੋਹਨ ਕਿੰਜ ਬਣਦਾ ਤੂੰ ਸ਼ਾਇਰ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਨਾ ਮਰਦੀ। ਕਾਵਿ ਸਤਰਾਂ ਕਿਸ ਕਵਿਤਾ ਦੀਆਂ ਹਨ? ਬਸੰਤ। ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਚੁਣੋ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਮੇਰੇ ਸਾਈਆਂ ਜੀਓ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ। ਸ਼ਬਦ, ਵਾਕੰਸ਼, ਉਪਵਾਕੰਸ਼ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਯੋਜਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਧਾਰਨ ਵਾਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਵਾਕ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਧ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ। ਸਤਕਾਰ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹਨ। ਗਿੱਲਾ ਪੀਣ ਪਾਉਣਾ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਕੰਮ ਲਮਕਾਈ ਜਾਣਾ। ਅਸ਼ੁੱਧ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਅਸ਼ੁੱਧ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਸਮਸਾਨ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹਨ। ਵਿਵਹਾਰ, ਸੰਘਰਸ਼, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਹਨ। ਬਿਆਨੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚੀ ਆਗਿਆਵਾਚੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸ ਪੱਖ ਨਾਲ ਹੈ? ਕਾਰਜੀ ਪੱਖ ਨਾਲ ਹੈ। ਕਿਸ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਕੀ ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਰੰਪਰਾਈ ਵਿਆਕਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਵਿਆਕਰਣ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਰ ਅਤੇ ਮਾਦਾ ਲਖਾਇਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਨਰ ਅਤੇ ਮਾਦਾ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਲਿੰਗ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦ ਮੋਚੀ ਦਾ ਬਹੁਵਚਨ ਕੀ ਹੈ? ਮੋਚੀਆਂ। ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੋ ਰੱਬ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਵੱਡੀ ਕਰੇ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਆਏ ਹਨ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਵਿਸ਼ਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਆਏਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫਿਰ ਆਏਗਾ ਡੰਡੀ।
ਮੂਲ ਨਾਲੋਂ ਵਿਆਜ ਵੱਧ। ਮੂਲ ਨਾਲੋਂ ਵਿਆਜ ਵੱਧ ਅਰਥ ਸਹੀ ਰੂਪ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਖਾਣ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਦਾੜੀ ਨਾਲੋਂ ਮੁੱਛਾਂ ਵੱਡੀਆਂ। ਕਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਬਿਆਨੀਆ ਵਾਕ ਨਹੀਂ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਉਹ ਆਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਮਾਰਨੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਵੱਡੀ ਦੇਣਾ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਆਗਿਆਵਾਚਕ ਵਾਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾਵੋ। ਇਹ ਹੈ ਆਗਿਆਵਾਚੀ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਅਖਾਣ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਵੇਖਾਂ ਤਵਾ ਪ੍ਰਾਂਤ, ਉੱਥੇ ਗਾਵਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ? ਕਹਿਣਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹਨ? ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਮਿਕ ਸ਼ਬਦ ਕਾਸ਼ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਸ਼ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਭਾਵਵਾਚੀ ਨਾਂਵ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ? ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ। ਕੋਹੀਨੂਰ। ਬਾਕੀ ਕੁੜੱਤਣ, ਸਿਆਣਪ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਾਵਵਾਚੀ ਨਾਂਵ ਹਨ। ਸ਼ੁੱਧ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ। ਸ਼ੁੱਧ ਸ਼ਬਦ ਸੰਦਰਭ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਵੀ, ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਸੰਦਰਭ ਸਹੀ। ਕਿਸ ਰਚਨਾਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ, ਚੰਗੇਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰਾਸ ਆਦਿ ਨਿਬੰਧ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਲਿਖੇ ਹਨ? ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ। ਬਣਤਰ ਤੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 3 ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਮੰਚੀ ਨਾਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਾਤਮਕ ਯੋਗਦਾਨ ਕਿਸਦਾ ਹੈ? ਨਾਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਮੰਚੀ ਨਾਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ। ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ। ਕਿਹੜੇ ਵਾਕਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿਆਕਰਨਿਕ ਪੱਖੋਂ ਅਸਾਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਵਾਕਾਂ ਦੀ। ਉਸ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਵਾਕ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਵਾਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਧਾਰਨ ਵਾਕ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਦੱਸੋ। ਕਰਤਾ, ਕਰਮ, ਕਿਰਿਆ ਸਹੀ ਤਰਤੀਬ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫੌਜ ਦੀ ਡਾਇਰੀ ਦਾ ਲੇਖਕ ਹੈ? ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ। ਕਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਕਮਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਵਿਲਾਇਤੀ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਵਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਮਾਨ ਉਪਵਾਕਾਂ ਦਾ ਜੋੜ। ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਦਾ ਨਾਟਕ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ? ਜੋ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਹੈ, ਲੈਨਿਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਅੱਗੇ टीचिंग मैथडोलॉजी ਦੇ क्वेश्चन ਹਨ। इनमें से कौन सा विद्यालय के बाहर अधिगम का आयाम नहीं? जीवन मृत्यु अधिगम। भाषा में EAC का पूर्ण प्रपत्र डैश है। EAC का जो फुल फॉर्म है इंग्लिश अलोंग विद करिकुलम। इंग्लिश अलोंग विद करिकुलम। पाठ्यक्रम अनुकूलन के लिए हम कितने प्रकारों का उपयोग करते हैं? 9 प्रकार। पाठ की योजना बनाने से पहले सबसे पहले क्या पहचानना होगा? योजना बनाने से पहले क्या पहचानना होगा? पाठ के लिए जो मुख्य अधिगम उद्देश्य हैं वो पहचानने होंगे पहले। नाट्य शिक्षा से कौन सा व्यवहार बदलेगा? नकारात्मक व्यवहार। सरल शब्दों में अधिगम का अर्थ ज्ञान प्राप्त करना। अधिगम का अर्थ है ज्ञान प्राप्त करना। अवसंरचनात्मक बाधाएं डैश हैं जो विकलांग व्यक्तियों के लिए अवरोध उत्पन्न करती हैं। भवन या भारी
स्थानों के तत्व एलिमेंट ये हैं जो अवरोध उत्पन्न करते हैं। भाषा शब्द डैश से उत्पन्न है। तालीन भाषा से, जो भाषा शब्द है वो तालीन से उत्पन्न है। 9 से 12 के बीच के बच्चों के चरण को क्या कहते हैं? किशोर कहते हैं। किशोर अवस्था नहीं कहते, किशोर कहते हैं। छात्रों के बीच, लास्ट क्वेश्चन है, छात्रों के बीच सहयोग को बेहतर बनाने के लिए, छात्रों के बीच सहयोग को बेहतर बनाने के लिए आप कौन सा तरीका अपनाएंगे? महिला लिंग जोड़ी, पुरुष लिंग जोड़ी, बच्चे और बड़ी जोड़ी, मिश्रित लिंग जोड़ी। मिश्रित लिंग जोड़ी में बच्चे क्या है, सहयोग बेहतर एक दूसरे के साथ सहयोग करना सीखते हैं। हेलो जी, ਅੱਜ ਆਪਾਂ D+B TGT ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਸਟ ਕੋਡ 57/21 ਜੋ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਸੀ 8 ਸਤੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਆਨਸਰ ਆਲਰੇਡੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਬਸ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੋ ਥਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਰੂਲਾ ਦੇ ਨਾਵਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਰੂਲਾ ਦੇ ਜੋ ਨਾਵਲਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਅਤੇ ਦਵੰਦਾਂ ਦੀ ਯਥਾਰਥ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ। ਸੂਫੀ ਮਤ ਵਿੱਚ ਤੌਹੀਦ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਸੂਫੀ ਮਤ ਵਿੱਚ ਤੌਹੀਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਇੱਕ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਡੇਢ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਕੌਣ ਹਨ? ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਿਹੜੀ ਵਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਹੈ? ਬਸੰਤ ਦੀ ਵਾਰ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਲਾ ਕਿਹੜਾ ਰਾਗ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ? ਰਾਗ ਜੈ ਜੈਵੰਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਨਾਵਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਨਾਇਕ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਨਾਵਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਨਾਇਕ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਕੋਠੇ ਖੜਕ ਸਿੰਘ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸੂਫੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਸੀ? ਕਾਦਰੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਪੇਪਰ ਹੈ ਜੋ ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਰਿਟ, ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ, ETT ਪੰਜਾਬੀ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਏਗਾ। ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕਿਸ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਅਕਾਦਮੀ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ? ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਲਈ। ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜਸੂਜਾ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਗਊਮੁਖਾ ਸ਼ੇਰਮੁਖਾ। ਮਰਦ ਮਰਦ ਨਹੀਂ, ਤੀਵੀਂ ਤੀਵੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾਟਕ ਕਿਸ ਸ਼ੈਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ? ਐਬਸਰਡਵਾਦੀ ਨਾਟਕ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਚੈਨਲ ਉੱਪਰ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮੈਂ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਲੇਲਿਸਟ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਤਾਂ ਪਲੇਲਿਸਟ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਸਾਹਿਤ ਕਿਸ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ? ਪੰਜਾਬੀ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ? ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਨੀ ਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਨਾਵਲ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੰਵਲ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਲਹੂ ਦੀ ਲੋਅ ਹੈ,
ਪੂਰਨਮਾਸੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਦੀ ਦੀ ਹੰਸੋ ਹੈ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਮਲ ਦੀ, ਪਰ ਸਿਲ ਅਲੋਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਿਆਲਾ ਆਬਰਾ ਕਦਾਬਰਾ, ਇੱਕ ਪਿਆਲਾ ਆਬਰਾ ਕਦਾਬਰਾ, ਕੱਲ ਵੀ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੇਗਾ। ਨਾਟਕ ਦਾ ਕਰਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਜੁੱਟ ਅਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ? ਅਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਹੈ ਮੌਤ ਅਲੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਅਤੇ ਗੁਲਬਾਨੋ। ਜਟਿਲ ਕਥਾਨਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਛੋਹਾਂ ਪਾਤਰਾਵਲੀ, ਪੌਰਾਣਿਕ ਮੋਟਿਫਾਂ, ਆਧੁਨਿਕ ਰੂਪਾਂਤਰਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪੁਰਖੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸ਼ੈਲੀ ਕਿਸ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ? ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਥਿੱਤੀ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ? ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਥਿੱਤੀ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕਿਸ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਲਈ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ? ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕੁਝ ਅਣਕਿਹਾ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਲਈ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਨਾਵਲ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ? ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ। ਰਾਹੇ ਕੁਰਾਹੇ। ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ। ਨਿੰਮ ਦੇ ਪੱਤੇ ਰਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਰੂਪ ਕੀ ਹੈ? ਨਿੰਮ ਦੇ ਪੱਤੇ ਰੇਖਾ ਚਿੱਤਰ ਹੈ ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ ਜੀ ਦਾ। ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ। ACB ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜੋ DSSB TGT ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ 2 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ।